حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمز پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے، رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو۔ تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ہیں ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا۔ اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا۔ لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا، ان کے اوپر فزیکلی۔ ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے۔ ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا۔ یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو، اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے۔ ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا ہائی کورٹ نے، جو ہی یہ ریٹ ہوئی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے ٹائم آ گیا۔ جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے، ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا۔ وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ، اور ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیسفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو، جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا۔ چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی، مجھے بلایا جا چکا تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا۔ ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے، اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے، اور جب ہمارے ساتھ جو رٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا، اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس پہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں۔ جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں، اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ جی۔ بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارم کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کوشچن جی۔ اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے، پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے۔ جی فراز صاحب، آپ نے بھی سوال کیا، ایک تو مس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانے ہے کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے، آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سن لیں، اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس اس کی حالت میں دیا جائے گا؟ نمبر 2، میں ایک سوال کا جواب دوں، دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا، ایک سوال کا جواب ایک دفعہ، دوسرا بھی پوچھوں گا۔ میرا اس کے ساتھ لنک ہے، ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں
کہ पंजाब पुलिस आपको उन्होंने ये कहा है कि आप उनके साथ बैठ के बाकायदा इस पर मीटिंग करें, और उसने उन्होंने कुछ नाम दिए, शाह महमूद, यास्मीन राशि, है वो, क्या आप उनके साथ बैठेंगे? और अगर बैठेंगे तो आपकी क्या शराइत होंगी? क्या वो जो मुल्ज़म जिन्होंने ये हमले किए, पहले आप ये कहेंगे कि आप उनको हवाले करें, क्या वो कहेंगे आप जी, इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग हो? पहली बात ये कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या वो नो गो एरिया है। जहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी ना हो किसी मुल्क में, किसी इलाके में, तो वो उसको ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नो गो एरिया बनाने का मतलब ये है, या बनाने की कोशिश का मतलब ये है कि वहाँ पुलिस सर्च ना कर सके या ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में नो गो एरियाज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। कोई 1 इंच ऐसा नहीं है इस मुल्क में जहाँ पे कोई ऐसा नो गो एरिया हो जो हम पहले सुनते रहते खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह पे। अब हमने हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी कल हाई कोर्ट में यही इस्तदा होगी और आज भी होगी कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हुक्म दिया जाए, हमें वहाँ सर्च करने की भी इजाज़त दी जाए, और एट द सेम टाइम हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हाई कोर्ट को कि वो उनको डायरेक्शन दें कि यहाँ हमें पुलिस को पुरअमन तौर पे, कानूनी तौर पे न सिर्फ वो वारंट एग्जीक्यूट करने की इजाज़त दी जाए बल्कि हमारी उसमें मदद की जाए। अब जो दूसरा हाई कोर्ट में, जी मैं सवाल का जवाब देने दीजिए। दूसरा सवाल ये था कि क्या हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर किसी से बातचीत होगी। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फवाद साहब वहाँ खुद तशरीफ लाए थे, कहा कि ये मुज़ाकरात आप कीजिए। पहले इसका मुद्दा 5 बजे था, 6 बजे आई हैव टू बी इन द सिविल सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, जो भी उनकी तरफ से टीम में लोग आएंगे उनके साथ बातचीत होगी। जी आगे। डॉक्टर साहब आपने जो बात फरमाई उससे ये जाहिर होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो पूरे पाकिस्तान में खुद सबसे बहादुर, सबसे दिलेर और जुराइम के खिलाफ कार्रवाई करने वाली फोर्स समझा जाता था। लेकिन जो आपने मजलूमियत की दास्तान सुनाई है उससे तो लगता है कि आपको जब कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए थी। जी अगर एक मैं यूनिफॉर्म वाले के घर जी मेरे क्योंकि वाला हाथ बांध के खड़ा रहता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जी मैं मुझे इसका जवाब देने दीजिए, अगर इसको ऑफ कर दें सबको आवाज़ आ जाएगी। शुक्रिया। पुलिस जो है उसको एक प्रोटोकॉल्स हैं। हम किसी ऐसे इलाके में किसी ऐसे लोगों के मुकाबले में नहीं गए जिस तरह आपने कहा सबसे बहादुर समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं इन दिनों में, और एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे 81 टाइम्स हम पे गोली चली है, और उसमें हमने 42 दफ़ा उनको मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया है, और हमारे भी 18 बंदे जख्मी हुए हैं। तो ये बहादुर पुलिस फोर्स ही कर सकती है। हमारा एक बंदा शहीद भी हुआ है डाकुओं से मुकाबले में, और ये बहुत बहादुर फोर्स है। लेकिन रिस्ट्रेंट शो करते हुए ताकि लाइफ का लॉस ना हो। इससे पहले एक और मजहबी अस्करियत पसंद जमात के साथ टकराव हुआ था जिसमें 6 लाशें गिर गई थी, और जिसका नुकसान बाद में पाकिस्तानी कौम को हुआ। इसमें यह बहुत आसान होता है गोली चलाना। बहादुरी यह है कि गोली ना चलाई जाए। जी मुझे इसमें थोड़ा इजाफा कर लेने दें, 1 मिनट। मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ। बंद करेंगे जी, अगर 2 बंदे तो फिर ये चलेगा। काइंडली बंद करेंगे सर। जी देखें, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो है कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई। तो आपको बताना बुनियादी मकसद ये है कि हमारी फोर्स जब भी ज़मान पाक की तरफ गई है तो एक ये गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसलिए वो आप समझें कि डंडों और हेलमेट और शील्ड्स के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं होती जितनी मरतबा वो गए हैं। और डॉक्टर साहब आप जवाब दें। तो ये एक सेकंड बाबर साहब का सवाल का जवाब दे दूं, बाबर साहब का, फिर यूनुस भाट साहब आपसे। जी जी बाबर जी। कहा गया कि जी जो की आदत है वो आपके साथ बैठे, वो तो मुलजिम है कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और प्लस अब तो FIR 4 महीने लाहौर में, या उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस इसी तरह जाएगी? जहां तक ताल्लुक है हाई कोर्ट के हुक्म का, उसकी 100% तामील होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में वो आएंगे, उनके साथ बैठा जाएगा। जो FIR हैं उसके सिलसिले में गिरफ्तारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये पॉइंट हाई कोर्ट में उठा था और हाई कोर्ट से पूछा गया कि इनको पुलिस को रोका जाए। हाई कोर्ट ने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। यूनुस भाट साहब। जी डॉक्टर साहब, पुलिस ने जब भी अच्छा काम किया है हमारी टीम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हमेशा अप्रिशिएट किया है, लेकिन यहाँ कौन क्या चाहता है जर्नलिस्टों को भी मालूम है, निगरान सेटअप की जो जिम्मेदारियां हैं ये भी साथियों को मालूम है। एक तो मेरा सवाल ये है
कि जिस तरह अदालत की काफी में ये कहा गया कि हैसियत कौम हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये भी आज कहा गया है। खुदा का वास्ता है, कौम की जिंदगी को चलने दें। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा इस दहशतगर्दी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पिछले 2 हफ्तों से बिना जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके डीपीओ गुजरात को हुक्म दिया है कि उन्हें फौरी पेश किया जाए। यहाँ अदालत की रेट नजर क्यों नहीं आई? जी, पहले तो मैं आपका जवाब दूं कि अदालत में, शुक्रिया बाट साहब, थैंक यू वेरी मच। अदालत ने, जी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं आपका काइंडली, क्योंकि आप इस सबसे रिलेटेड बात करेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने ये जो जुमले बोले हैं ये किसको बोले हैं? अगर अदालत में आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं आपको बताता हूँ। अदालत ने जिस वक्त उनके मुतलका वकील के साथ बात करते हुए, हमने ये बात उनके मुतलका वकील जो थे उनके साथ बात करते हुए की है, और ये रिमार्क्स थे, और साथ ये भी था कि पुलिस ने कानून के मुताबिक चलना है। जहां तक किसी और वारंट का ताल्लुक है, उसको लीगली कवर किया गया, उसके साथ डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर बात कीजिएगा। जी साहब। जी, मेरा सवाल जी सर, मुझे करनी बने 6 बजे जाना है बात जी। जी आप पूछिए जनाब, काइंडली पूछिए सर। जी, मेरा ये सवाल है कि वहां पर 2 हुकूमतें लड़ रही थी, 2 सूबे की। एक तो केपी के गिलगित बल्चिस्तान के वजीर आला वहां थे, उनकी फोर्स वहां थी और वह मुसल्लह थी। वहां हम लोग गए, हम लोग अपना उनको गिरफ्तार करने गए तो हम मुसल्लह नहीं थे। अगर हमारी फोर्स अंदर जाती और वो आगे से फायरिंग करते, जैसे कि आपने बताया, अब ये बताएं कि गवर्नमेंट की रेट जैसे आप बात करें तो आया कि वो गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरा एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल इसके बाद दूसरा। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई बंदा, कोई इदारा जो ये वर्दी पहन लेता है और ये पहन लेता है ना, वो रियासत का मुलाजिम होता है, चाहे वो किसी सूबे की फोर्स हो, किसी फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा हो या कोई और। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इस मुल्क और इस रियासत की और आप सब लोगों की हिफाजत की जिम्मेदार है। कोई 2 फोर्सेज आपस में नहीं लड़ी। सीएम साहब की कोई सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल अगर वहां मौजूद था तो आईजी साहब को पता था, उनकी मर्जी से आया हुआ था। यकीन कीजिए, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में 75 साल में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये वर्दी पहन ली है वो रियासत का मुलाजिम है, वो रियासत का सिपाही है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि किसी जगह भी पुलिस ने, जिनको आप कह रहे हैं गोलियां उन्होंने बरसाई थी या कुछ चलाई थी, और लोग भी ये पता नहीं क्यों बात इस तरह की इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, कतअन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जिसने वर्दियां पहनी है वो रियासत के मुलाजिम है। जी नेक्स्ट। नहीं, मैंने ये कहा है कि वहां पे कोई 2 पुलिस फोर्स आपस में किसी ने ना गोली चलाई है, ना कोई ऐसा काम किया है कि 2 पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। जीबी की पुलिस फोर्स वहां डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहां मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी हाँ, कितने लोग हैं जीबी के वहां पे? क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे के वहां पे मौजूद थी, मैं जी जो पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, उसकी आपके पास काउंटिंग है? वो कितने लोग जी हैं? तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत थी? वहां पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहां पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिर रही हैं। जी आगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल जी सुनिएगा पहले। मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद करेंगे अगर कहेंगे। जी, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिए।
آپ نے کہا کہ لاہور پولیس کے لیے نو گو ایریا تھا زبان پار. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا بنانے کی کوشش کی گئی. چلے آپ نے بنانے کی کوشش کی, ہم اس کو ایسے ضرور کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ دو دفعہ اٹیمپٹ ہوئی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے, کیا لاہور پولیس کے پاس 24 گھنٹے کا وقت کم تھا کہ گرفتاری مکمل نہ کی جا سکی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نہتے تھے, آپ کے پاس آنسو گیس تھی, کوئی ویپن نہیں تھا, تو کیا آپ کو یہ انفارمیشن نہیں تھی؟ کہاں ہے آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اندر پیٹرول بم بن رہے ہیں جو آپ کو پھینکے بھی گئے, گاڑیاں بھی چلائی گئی, سب کچھ ہوا, انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیا ہوا میں آپریشن یا ہوا میں گرفتاری؟ جی میں بتاتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. بالکل ہمارے پاس انفارمیشن تھی, ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھیں, لیکن کوئی اگر ایک انسانی جان کا لاس ہوتا تو یہ پریس کانفرنس کسی اور ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا, کسی ہم دشمن کے علاقے میں نہیں جا رہے تھے. اب یہ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کو ایکشن کو تیز کرنے کے لیے ایک ویپن کیوں نہیں لے کے گئے. ایک مظلوم شخص کا بیٹا, معصوم بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوتا ہے اور اس کو بھی پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ 164 کی سٹیٹمنٹس ان دونوں ڈرائیور کی اور اس کے ساتھی کی ہو چکی ہیں. کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے ہیو کنفیسڈ. پولیس کے آگے تو کرتے ہی ہیں نا سارے, مجسٹریٹ کے آگے سوا گھنٹے کے بیان دے کے وہ ہو چکی ہیں. وہ میڈیا میں آج آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جج صاحب نے جو اس کے آخر میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکمل اس کی تسلی کر لی ہے. ان کی ویڈیو بیانات بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. تو جہاں پر پولیس میں ایک بندہ جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے, جس کی ساری گاڑی کی ہم نے ویڈیوز دکھا دی, اور اس کے والد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا, اس کی فیملی کی مہربانی ہے, اور وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں 164 کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی. اگر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی پولیس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جو ہماری گولی سے خدا نہ خواستہ کوئی ہلاک ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اور یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم سے شیئر کر لیں گے. فراز صاحب باقیوں کو موقع دے دیجیے گا, اس کے بعد آپ سے پلیز کرتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ اس تمام وہاں کے رہائشی ہیں ان کو بھٹ صاحب کینڈی سب کو باری وہاں اس تمام صورتحال میں وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اب نہ تو اسکول جا رہے ہیں, نہ کالجز جا رہے ہیں, نہ کہیں اور. ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی پلان بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے, اور کس طرح سے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے وہ کس طرح سے بحال کروانے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے ہی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا. اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے PSL کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا, اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے سر, ایک سیکنڈ سر, کائنڈلی باری سر, ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ. اس کے بعد ہم بتائیں گے. ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. آپ یونس بھٹ صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں سر, آگے جی پلیز. کیا جائے گا کیونکہ اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے. اسلام آباد کورٹ نے کہا, تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں آپریشن؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں, اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی سائی پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال, اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی سائی صاحب اور بھٹ صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے. ایسے جی اور عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ صحیح بندے کو پکڑ کر جاتا ہے. اور کہاں پہ آج بھی FIR ہوئی ہے تو ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا جا رہا. دوسرا, آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد. آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے SPs کے پاس, DIGs کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا تھا, ہم لڑیں گے کیسے, نہ پانی ہے نہ کھانا. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیجیٹلی سا PSL ہے, میں بھی آپ کو PSL کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز. لیکن اس پہ آتا ہوں, ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے, اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی, اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا, کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جس نے آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے
कानून का, वो इंशाल्लाह अपना रास्ता खुद लेगा, इसमें तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, बोलो जी बोलो। कुछ खबरें ये आ रही है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जी जी जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें कुछ गैर मुल्की हैं, अफगान शहरी, तमाम, इसको अगर बंद करेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। पर मैं आपका शुक्रिया सवाल पूछने का। तमाम के तमाम लोगों की आईडी कार्ड पहले चेक होता है, उसके पास हमारे पास पोलकॉम का सिस्टम है, उसमें एंटर होता है। अगर कोई गैर मुल्की होगा तो उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी फराज साहब। अच्छा जी, इमरान खान ने अभी ट्वीट किया है कि वो 18 को अदालत में पेश होंगे। अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? अब तो तमाम बार में कोई आपके गांव में रिटेलिएट कोई नहीं करेगा ना, अब क्या करेंगे आप? इसको बंद करें। मैं जवाब दूं। जिस केस में उनकी जमानत हो गई है वो तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी FIR उनके खिलाफ मजीद हुई हैं, तो क्या उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती है? पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? 18 को क्या होने का? इसको मैं पहले बता दूं, हमने कल 11 बजे हाईकोर्ट में पेश होना है। हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं और जो उन्होंने हमें बुलाया और हमारी बात सुनी, उनके फैसले, उनका जो फैसला होगा उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला अमल होगा। जी जी। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि होम डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा है कि जो GP से पुलिस आई थी उसकी तादाद कितनी थी? इसका मतलब ये है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको किया, चीफ मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यहाँ तक कि कोई जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक हुआ था। कहीं पुलिस की आपस में कोई गोली नहीं चली। इस मुल्क की कोई यूनिफॉर्म फोर्स सिवाय रियासत के कहने पे रियासत के लिए लड़ती है और किसी के लिए नहीं लड़ती। जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि वहां पे गैर कानूनी GP से पुलिस एहलकार मौजूद थे। इमरान आमिर मीर साहब ने तस्दीक भी की है इस बात की। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आते हैं, उनको इन्फॉर्म करने के बारे में हमने एक सिस्टम भी डेवलप किया है और वो मेरे IG जो हैं वहां पे, वो मेरे बैचमेट भी थे, उनके साथ मेरा सर मेरे साथ थे। सर अगर एक बंदा एक सवाल पूछेगा तो सारे भाइयों को जवाब मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब मुझे जरा इसका जवाब दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं, जितने लोग थे ये वायलेंस में, जितने लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं और जब फैसला हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करनी है तो वो चंद घंटों में हो जाएगी। ये आप और कल हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह। अब मैंने कहा था ये आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद हमारी मीटिंग है, तो वो यूनुस बाट साहब से वादा किया था, तो इसमें मजबूरी है यूनुस बाट साहब से। जी ना।